ต่อไปนะครับก็จะเป็นวิดีโอเนาะลองดูวิดีโอกันดูนะครับว่าเขาว่ายังไงบ้างเนาะกับการทำช็อกโกแลตเนาะChocolate production begins with the harvesting of cocoa pods from trees. It is grown in rainforests in countries on the equator, such as Ghana, Ivory Coast, Brazil, and Indonesia. The pods contain beans which are fermented and dried in the sun for a week or more. At this stage, the beans taste bitter and nothing like chocolate. Once dried, the beans are transported in large sacks and sold to chocolate producers all over the world. In the chocolate factory, before production begins, a sample of beans is tested by splitting them so the inside is revealed. In a good bean, the insides are clearly separated. This shows that the fermentation has worked and has begun to remove the bean's natural bitterness. The beans are washed, then roasted. Roasting is the most important part of the process. It is critical that the beans are roasted at the correct temperature, otherwise the taste is adversely affected. As the beans are roasted, the amino acids and sugars found in the beans begin to react together to form the familiar chocolate flavor. The roasted beans are then shelled, and the center, or nib, is what is left. The nibs need to go through a grinder to make them into a liquid. At this stage, extra cocoa butter is added to help make the final chocolate texture as smooth as possible. The next stage is when the chocolate liquid, milk, and sugar, which are required to make chocolate, are mixed together. The resulting chocolate paste is then passed through rollers and turned into a powder. The chocolate powder is mixed with milk powder and heated. This is called conching and can last up to a week. The acidity helps turn the mixture into a liquid chocolate syrup. This is then tempered. Tempering is when the chocolate is heated, cooled, and gradually heated again to a warm temperature. Tempering is the secret of quality chocolate. The change of temperature enables the fats to crystallize, which results in large bars of chocolate. Industrial chocolate producers will then sell these slabs to chocolate specialists. The chocolate bars are melted again by tempering, and then can be molded to make individual chocolates. At this stage, fillings can be added in between layers of chocolate. Finally, when the chocolates are finished, they are left to set in trays, ready to be packaged, sold, and eaten. Okay. Now, if you say exercise 3, verbs in A to H in exercise 2 relate to different stages in the chocolate making process, predict the correct order. จำได้ไหมมันมี verb ทั้งหมดนะครับทั้งมวลเนาะใช่ไหมที่เราทำกันก่อนอันนี้ที่มันเป็นให้ match ระหว่าง definition กับ verb ใช่ไหมครับนี่ลองดูกันซิว่าในบรรดา verb ทั้งหมดเนี่ยลองเรียง order ซิจากที่เราได้ยินจากวิดีโอเมื่อกี้ว่าอันไหนเริ่มก่อนเริ่มหลังเนาะลองดูนะครับจำได้ไหม verb ต่างๆนะครับจะมี harvest melt dry roast mold package sell and grind ลองดูกันซิว่าอันไหนมันจะขึ้นก่อนกันเนาะโอเคverb แรกเลยนะครับคือการ harvest ใช่ไหมต้องมีการเก็บเกี่ยวเนาะเมล็ดของโกโก้มาก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้น then
you dry, right? You dry the, what is it called? The dry the pod, right? You take the seeds out of the pod and then you dry the seeds, right? The cacao seed. And then you roast, then you shell and grind, melt, mold, and package เราลำดับเนาะเก็บเกี่ยวเอามาตากแห้งเอามาทำให้มันแห้งเนาะไม่ใช่ตากแห้งเฉยๆนะเอามาทำให้มันแห้งโอเคอบแล้วก็กระเทาะเปลือกออกแล้วก็เอาไปบดเสร็จก็เอาไปละลายแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปขึ้นรูปเนาะใช่ไหมเอามาใส่เบ้าพิมพ์เนาะแล้วก็แพ็กเกจนะครับเตรียมขายโอเคนี่ขั้นตอนตามนี้เราลองมาดูสคริปต์กันนะครับแล้วก็บอกว่า chocolate production begins with the harvesting right begin with the harvesting of cocoa cocoa pods from trees pods มันก็คือไอตัวฝักของมันอะเนาะฝักของมันฝักอันใหญ่อะนะand it is grown in rainforests in countries on the equator ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันจะเติบโตในเป็นไงในป่าฝนนะครับเนาะของประเทศที่อยู่ในบนเส้นศูนย์สูตรนั่นเอง equator คือเส้นศูนย์สูตรอย่างเช่นประเทศกานา Ivory Coast Brazil หรือว่าอินโดนีเซียนั่นเองเนาะแล้วก็ pods พวกเนี้ยจะมีเมล็ดเนี่ยเขาใช้คำว่า beans เมื่อกี้กูใช้คำว่าอะไรนั้นคำว่า seed ใช่ไหมคือมันคือ beans นั่นเองนะครับอยู่ข้างในเนาะpod contain beansเนาะเขาใช้คำว่า coffee beans นี่หว่าใช่ไหม which are fermented ซึ่งอีตัว beans ตัวเนี้ยเราก็เอาไป ferment ก่อนเนาะเอาไปหมักก่อนแล้วก็ dry in the sun นะ for a week or more ซึ่งต้องเอาไปตากแดดเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์หรือว่ามากกว่านั้นเนาะซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับ at this stage the beans taste bitter or nothing like nothing like chocolate right ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเขาบอกว่าอีเมล็ดพันธุ์พวกเนี้ยมันก็เป็นไงมันก็จะมีความขมมากเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะไม่มีลักษณะอะไรเลยที่เหมือนกับช็อกโกแลตเลยในขั้นตอนนี้นะทีนี้เขาบอกว่า once dried หลังจากที่มันได้รับการทำให้มันแห้งแล้วเนี่ยเป็นไงต่อเดี๋ยวสักครู่นะโอเคขอไปด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นก็เกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากนั้นก็เขาบอกว่าหลังจากที่มันได้รับการตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมล็ดพวกเนี้ยก็จะถูกส่งไปin large sacks นะครับก็คือเป็นถุงเห็นไหมเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นกระสอบอะครับนะอันนี้คือ sacks นะครับนะsacks ในกระสอบใหญ่ๆเลยแล้วหลังจากนั้นก็ถูกขายนะให้กับผู้ผลิตช็อกโกแลตนั่นเอง producer นะ producer มันก็มาจากคำว่า produce นั่นเองใช่ไหม produce คือผลิตนะครับ producer คือผู้ผลิต
all over the world ทั่วโลกเลยนะแล้วก็เขาบอกว่า in the chocolate factory okay before production begins ก่อนที่จะมีขั้นตอนการผลิตเกิดขึ้นเนี่ยเนาะก็ a sample of beans is tested by splitting them so the inside is revealed ก็บอกว่าก็จะมีการสุ่มเนาะเอาเมล็ดพวกเนี้ยมาลองทดสอบดูนะครับโดยที่แบ่งครึ่งเนาะทำให้มันแบบว่าแบ่งครึ่งมันออกมานะเพื่อจะเห็นด้านในนะครับเนาะแล้วก็ in a good bean เขาบอกว่าในถ้าเกิดเมล็ดเนี่ยมันเป็นเมล็ดที่ดีเนี่ย the insides are clearly separated ข้างในเนี่ยมันก็จะโดนแยกออกโดยแบบชัดเจนเลยเนาะแยกง่ายแบ่งง่ายแบ่งออกชัดเจนได้เลยเนาะ this shows that the fermentation has worked and has begun to remove the beans natural bitterness ซึ่งอันนี้แปลว่าขั้นตอนของการถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าขั้นตอนของการหมักเนี่ยก่อนหน้านี้มันเวิร์กมันได้ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มที่จะเป็นไงดึงเอาความขมของเมล็ดพวกเนี้ยที่เป็นความขมโดยธรรมชาติของมันเนี่ยออกไปเอาออกไปหลังจากนั้นเป็นไงต่อเขาบอกว่าเมล็ดพวกนี้ก็จะต้องเอาไปทำอะไรเอาไปล้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปอบเนาะแล้วก็ roasting is the most important part of the process เขาบอกว่าขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนการอบเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยในบรรดา process ทั้งหมดนะครับ it is critical that the beans are roasted at the correct temperature otherwise the taste is adversely affectedซึ่งเขาบอกว่ามันจำเป็นมากนะครับเนาะสำหรับการที่เราจะต้องทำให้การที่เอาไปอบเนี่ยไอเมล็ดพวกนี้ต้องเอาไปอบในอุณหภูมิที่เหมาะสมแบบเป๊ะๆเลยเนาะไม่อย่างนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ารสชาติของอีช็อกโกแลตเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันก็จะได้รับการได้รับผลกระทบจากความไม่แบบอุณหภูมิไม่โอเคนะ as the beans are roasted เนาะในขณะที่เมล็ดพวกนี้เมล็ดโกโก้พวกนี้นะได้รับการอบกำลังโดนอบอยู่เนาะอะมิโนแอซิดนะครับกรดอะมิโนเนาะและ sugars และน้ำตาลเนี่ย found in the beans begin to react together to form the familiar chocolate flavor เมื่อได้รับการอบแล้วปั๊บเนื่องจากขั้นตอนการอบเนี่ยมันทำให้อะมิโนแอซิดนะครับกรดอะมิโนเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยซึ่งมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วในเมล็ดพวกนี้เนาะทำให้เกิดการ react together คือเกิดการแบบทำปฏิกิริยากันเนาะทำให้กลายเป็นรสชาติของช็อกโกแลตเกิดขึ้น familiar chocolate flavor อันนี้ก็คือรสชาติที่คุ้นเคยกันของช็อกโกแลตนั่นเองคือที่เรารู้จักกันในรสของช็อกโกแลตเนาะThe roasted beans are then shelled and the center or nib is what is left เขาบอกว่าเมล็ดที่โดนอบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะโดนแกะเปลือกออกนะครับแล้วก็ทีนี้ตรงกลางของมันเนี่ยหรือที่เรียกว่านิบเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นส่วนที่เหลืออยู่นะแล้วก็ the nibs need to go through ก็คือแกะให้เหลือแต่นิบอย่างเดียวนะครับไอ้ตรงกลางเนาะนิบเขาบอกว่านิบพวกนี้จะต้องไปผ่านกระบวนการอีกเนาะ need to go through a grinder to make them into a liquid ไปผ่านเครื่องบดนะครับเพื่อจะทำให้พวกมันเนี่ยกลายเป็นน้ำนะครับเนาะกลายเป็นน้ำหรือกลายเป็นของเหลวนั่นเอง At this stage extra cocoa butter is added to help make the final chocolate texture as smooth as possible เขาบอกว่าในขั้นตอนเนี้ยจะมีการใส่ extra cocoa butter เข้าไปนะครับเป็นเนยโกโก้เนาะใส่เข้าไปเพิ่มที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้มันออกเป็นแนวแบบน้ำมันนะครับคิดว่าน่าจะเอาไปทำให้มันละลายแล้วเนาะแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อจะทำให้final chocolate texture เนี่ยไอตัว texture ของช็อกโกแลตเนี่ยใน
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันออกมาเขาเรียกอะไรมัน smooth อ่ะมันเขาเรียกอะไรมัน smooth มันเนียนมันเนียนมันเนียนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเค The next stage is when the chocolate liquid milk and sugar which are required to make chocolate are mixed together เขาบอกว่าในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นขั้นตอนที่เอาตัวที่เป็นลิควิดของช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตลิควิดเนี่ยกับนมแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมาผสมกันซึ่งอีก3ตัวเนี้ยคือสิ่งที่มันเอามาทำเป็นช็อกโกแลตนั่นเองใช่ไหมเป็น3ตัวหลักเลยนะ and resulting chocolate paste is then passed through rollers and turned into a powder เขาบอกหลังจากที่ผสมกันเสร็จแล้วเนี่ยอีตัว resulting ผลลัพธ์ที่ได้จากการผสมแล้วเนี่ยช็อกโกแลตเพสพวกนี้จะต้องผ่านกระบวนการผ่านอีกเครื่องโรลเลอร์อีกเครื่องที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวไม่ใช่ตัวบดเขาเรียกตัวอะไรตัวตัวโรลเลอร์นะที่แบบว่าใช้ในการแบบนวดอารมณ์ประมาณนั้นนะคิดว่านะโอเคแล้วก็ทีนี้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งเป็นผงนั่นเองเป็นผง The chocolate powder is mixed with milk powder and heated ทีนี้ช็อกโกแลตพาวเดอร์พวกนี้ก็จะได้รับการเอาไปผสมนะกับผงกับนมผงผงนมไม่ใช่นมผงนมแล้วก็เอาไปให้ความร้อนนั่นเองเนาะ This is called conching conching นะครับคำนี้ออกเสียงว่า conching ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า conching แล้วก็สามารถที่จะกระบวนการนี้จะใช้เวลาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาทิตย์เลยเนาะแล้วก็ acidity เนี่ยการความเป็นกรดของมันเนี่ยจะช่วยทำให้อีตัว mixture เมื่อกี้ที่ผสมเสร็จแล้วเนาะระหว่างนี่นะ3ตัวเนาะทำให้อันเนี้ย mixture ตัวเนี้ยกลายเป็น liquid chocolate syrup นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นน้ำเชื่อมนะเป็นแบบเป็น syrup อะครับเนาะเหมือนคล้ายๆน้ำเชื่อมของช็อกโกแลตเนาะ This is then tempered แล้วหลังจากนั้นก็เอาไปเพิ่มอุณหภูมิอีกทีนี้ tempering is when the chocolate is heated นะขั้นตอนนี้เรียกว่า tempering นะครับคือการที่เอาช็อกโกแลตเนี่ยไปเพิ่มอุณหภูมิเนาะคู่หลังจากนั้นก็เอามาทำให้มันเย็นตัวลงแล้วก็ gradually heat it again แล้วก็หลังจากนั้นก็เพิ่มอุณหภูมิอีกเนาะเพื่อจะให้มันแต่เพิ่มสุดท้ายแล้วเนี่ยเพิ่มไปให้มันแค่ warm นะครับเนาะ to warm temperature ไม่ได้ hot นะ tempering is the secret of quality chocolate เขาบอกว่าอันนี้คือขั้นตอนที่มันเป็นแบบเป็นขั้นตอนลับเลยแหละของการทำช็อกโกแลตนะครับทีนี้การเปลี่ยนของอุณหภูมิเนี่ยมันทำให้ตัวไขมันเนี่ยมันคริสตัลไลซ์มันกลายเป็นผลึกนะครับซึ่งสามารถที่จะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นlarge chocolate bars นะครับทีนี้ industrial chocolate producers เนี่ยพวกที่แบบผลิตช็อกโกแลตเนี่ยเป็นแบบเป็นปริมาณเยอะๆเนาะหรือผลิตเป็นโรงงานเนี่ยเขาก็จะเอาพวกเนี้ยอีกพวก slabs พวกเนี้ยนะส่งให้กับใครเอ่ยส่งขายให้กับพวกช็อกโกแลตสเปเชียลิสต์ต่างๆส่งให้กับพวกแบบที่เป็นผู้ที่มีความชำนาญการในเรื่องของช็อกโกแลตเนาะ specialist นะครับใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่า the chocolate bars are melted again by tempering and then can be molded to make individual chocolates เขาบอกว่าหลังจากนั้นไอ้ช็อกโกแลตบาร์พวกนี้ก็จะเอาไปละลายอีกรอบนึงเนาะแล้วก็จะโดยการที่เอาไปให้เพิ่มอุณหภูมินั่นแหละคือขั้นตอนของการ tempering นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอาไปใส่แม่พิมพ์เนาะแล้วก็ทีนี้เอาไปทำเป็น individual chocolate คือการไปทำแบบให้มันแบบเป็นอันๆไปเนาะat this stage นะครับ fillings can be added ในขั้นตอนเนี้ยใครจะใส่ไส้อะไรก็ใส่ไปนะสามารถจะใส่ในขั้นตอนนี้ได้นะครับ in between layers of chocolate finally when the chocolates are finished they are left to set in trays สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อช็อกโกแลตมันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นไงจะต้องมีการพวกมันจะต้องโดนทิ้งเอาไว้ให้มันเขาเรียกอะไรให้มันเซตให้มันอยู่ตัวเนาะในถาดนะครับเพื่อที่จะพร้อมที่จะเอาไปห่อแล้วก็ขายต่อไปหรือว่าเอาไปกินต่อไปนั่นเอง
ลองสังเกตดูขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะเห็นไหมมันจะมีขั้นมีตอนของมันนะครับทีนี้ now ขอโทษครับ now complete the flow chart below about the chocolate making process เขาบอกว่าให้เติมคำลงใน flow chart นะครับนอกเกี่ยวกับ chocolate making process ทั้งหมดนะครับลองเติมคำเข้าไปดูครูว่าอาจจะไม่ต้องดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราดูสคริปต์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคคำแรกคำว่าอะไรดีare harvested โดนเก็บเกี่ยวคิดว่าอะไรจะโดนเก็บเกี่ยวได้ในเคสของช็อกโกแลตคาคาโอไหมโคโค่ไหม or the beans right beans are harvested fermented and dry at least a week okay good a week number 3 the insects อันนี้ลองสังเกตดูนะ verb แท้อยู่ตรงนี้นะโอเค are harvested are fermented are dried for a week แล้วก็ไงอีก transport ไหม insects ไหมtransported insects and roasted beans areจะโดนทำอะไรอันนี้จะเป็น passive voice ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็น passive voice เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเป็น verb ช่อง 3 ทั้งสิ้นนะครับเนาะ harvested fermented dry transported roasted beans are chilled okay chilled to leaf nips cocoa powder cocoa butter is added milk and sugar right sugar are mixed in with the chocolate the powder is mixed with chocolate and heated milk powder good and cool and reheated packaged so and it is heated ก่อนจะมี reheat ก็น่าจะต้องมี heat ก่อนไหมโอเค heated cooled and reheated packaged sold and eaten โอเคส่วนใหญ่เป็นช่อง 3 กันแล้วเนาะใช่ไหมเป็น passive voice กันเลยเนี่ยOkay, now match the stages to reason. Beans are split, beans are fermented, beans are roasted at the correct temperature, beans go through a grinder. Cocoa butter is mixed in. Tempering the chocolate, the mixture is molded. Okay, match state นะครับกับ reason. Beans are split. I think it's D, right? So the insides can be checked, right? If you don't split the beans, then you can't really check the insides. Yay! Number 2, beans are fermented. Beans are fermented. ตอนที่หมักใช่ไหมเพื่อที่จะ remove the bitterness ไหม the natural bitterness ใช่ไหม Okay, beans are fermented to remove their bitterness. Okay, F. Beans are roasted at the correct temperature. Otherwise, the taste will be affected, or the taste is affected, right? A. Yay! Beans go through a grinder. เมล็ดพวกนี้มันต้องผ่านไอเนี่ยเครื่องบดใช่ไหมผ่านเครื่องบดokay
to make them into a liquid. Yay! Okay. Number 5, cocoa butter is mixed in. cocoa butter เมื่อกี้มันเกี่ยวข้องกับการทำให้มัน smooth ใช่ไหมการทำให้มันเนียนอะใช่ปะOkay, I guess it's G, right? To make the chocolate smooth. Okay, tempering the chocolate. Tempering ก็คือการเพิ่มอุณหภูมินั่นเองนะtempering. Tempering. Results in large pieces. Okay, and number 7, the mixture ส่วนผสมเนาะ is molded นะครับถูกขึ้นแบบเพราะฉะนั้นto make individual chocolate right C Yay individual นะครับเอาไปขยายคำใดๆก็ตามก็คือเหมือนกับว่าเป็นชิ้นแยกๆอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะ individual Okay, work with a partner and discuss the questions below and choose the correct answers. What weather conditions in Ghana, Ivory Coast, Brazil, and Indonesia do you think make them suitable for growing cocoa? เขาบอกว่ามันเป็น rain forest ใช่ไหมเป็น rain forest แล้วก็อยู่ตรง equator ใช่ไหมon the equator. ก็เพราะฉะนั้นมันก็ต้อง rainforest อ่ะก็ต้อง wet กับ warm ไหมเย้นี่จำได้ไหม rainforest มันก็ต้องเปียกนะใช่ไหมแล้วมันอยู่ตรง equator อีกเป็นต้องร้อนอ่ะเนาะภาษาอังกฤษเขาจะไม่ใช้คำว่า hot เท่าไหร่นะเขาจะใช้คำว่า warm นะครับสำหรับอากาศร้อนเนี่ย Which other countries do you think produce a lot of cocoa ก็ต้องดูแล้วล่ะทีนี้ว่าเป็นประเทศไหนที่อยู่บน on the equator ไหมเนาะใช่ไหมอย่างเช่น Canada is not on the equator for sure Ecuador and Cameroon now leaves these two choices Kenya and India So the answer is Ecuador and Cameroon, right? Ecuador and Cameroon. At which stage of the chocolate making process do you think most benefit is made? At which stage of the chocolate making process do you think the most profit is made? ต้องสร้างผลประโยชน์สร้างกำไรใช่ไหมก็ต้องเป็น selling ปะใช่แล้วอันนี้ขั้นตอนการปลูกนะครับขั้นตอนการผลิตแล้วก็ขั้นตอนการขายเพื่อจะ make profit มันก็ต้องเป็นขั้นตอนการขายเนาะ Okay, discuss the questions below. Is chocolate popular in your country? I would say so, yeah. A lot of people eat chocolate in my country. And why? Because it's delicious. Okay, maybe I think a lot of people are addicted to chocolate, right? For me, personally, I guess I am addicted to chocolate as well. Okay, and number 2, why are chocolate companies criticized for advertising to children? เขาบอกว่าทำไมบริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตบางบริษัทเนี่ยโดน criticized โดนวิพากษ์วิจารณ์นะสำหรับการที่โฆษณาเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยให้กับเด็กbecause I think it is because chocolate contains like a lot of fat and a lot of sugar which can cause obesity and this would cause more health problem
like when you get older and older. So I guess this is why some of the chocolate companies are being criticized for advertising that their products to children, right? Number three, cocoa bean farmers are not paid much for their beans, but the price of chocolate is high. Why is that? I think it is because the process is quite difficult. Like the process after that, like after harvesting the cocoa beans, right? ครูมองว่าไอ้ขั้นตอนหลังจากที่เขาปลูกกับขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันไม่ยากเนาะแต่ขั้นตอนหลังจากนี้มันหลายขั้นตอนเหลือเกินนะไม่ว่าจะเพิ่มอุณหภูมิบ้างลดอุณหภูมิบ้างนั่นนี่นั่นเดี๋ยวต้องเอาไปเมลเอาไปเอาความขมออกนั่นนี่เลยมัน the process is rather complicated. The process is quite complicated after the harvesting process, right? Okay, number 4, do you think the situation should change? If so, and how? It's อาจจะเป็นไปได้เรื่องพ่อค้าคนกลางอะไรอย่างนี้ด้วยเปล่าไหนลองคิดเหตุผลดูสิครูพยายามจะคิดแล้วครูกำลังคิดอยู่ว่าหรือมันเป็นเพราะพ่อค้าคนกลางหรือเปล่าที่แบบว่ากดราคาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ Okay, now reading 1. Before you read a text, it helps to think of what you already know about this subject. อันนี้คือเห็นไหมคล้ายๆกับที่ครูบอกไว้เลยครับนี่คือการ activate prior knowledge ความรู้ติดตัวเก่าเนาะก่อนที่จะเริ่มอ่านอะไรสักอย่างเลยนะครับ This will help you understand a difficult text because you know what information to expect. It is also useful to think of some questions that you hope the text will answer. This will help you to focus on the important information. When you have read the text, you can make notes about what you have learned by approaching reading in this way. You can find out what you want or need to know about the subject. อันนี้ก็คล้ายๆกับที่สอนมาตลอดนะครับ Okay, your teacher has asked you to give short presentation about the history of silk. Before you research your topic, write notes in the first column of the table below. What do you need to know to make a good presentation? Write questions in the second column. ลองทำดูคอลัมน์แรกก็เป็น what I know about silk, what I want to know, and what I learned. อันนี้คือก่อนที่เราจะอ่านนะครับเนาะ what do I know about silk รู้ถ้าเกิดสมมติให้นึกถึงผ้าไหมเนาะหรือไหมเนี่ยเราอะไรมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างสองแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องการจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของ silk นะเขาบอกว่าให้อ่านนะครับอ่านบทความดูแล้วก็ทีนี้ลองดูซิว่า fact นะที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับได้รับการเมนชั่นหรือเปล่าเนาะในบทความนะครับแล้วก็ write any answers to your questions in the third column of the table เมื่อกี้ที่เรา expect ว่าตัว text ตัวเนี้ยมันจะตอบคำถามอะไรเราบางอย่างมันจะให้คำตอบกับ text ของเรามากับคำถามของเราไหมเนาะเพราะฉะนั้นเราลองเขียนดูซิว่าคำตอบของพวกมันเนี่ยคืออะไรที่เราตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี้ Okay, a brief history of silk นะเป็นประวัติย่อๆนะครับย่อๆbrief ในมันใช้คำว่า brief มันคือย่อโอเคอย่างสั้นๆอย่างย่อๆโอเคเขาบอกว่า comfortable to wear no matter if the weather is hot or cold. Silk is as popular today as it was 5,000 years ago when it was first manufactured. However, the history of silk has not always been as smooth as the fabric itself. ประโยคนี้ intro ไว้ได้อย่างเห็นไหม
ประโยคสุดท้ายเขาก็ทิ้งไว้ว่า the history of silk has not always been as smooth as the fabric itself อ่านแค่นี้ก็รู้แล้วว่าข้างล่างเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องดีสักเท่าไหร่เขาบอกว่าเนาะเนี่ยมันแบบว่าใส่สบายนะไม่ว่าอากาศภูมิอากาศจะเป็นยังไงไม่ใช่ภูมิอากาศไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงไม่ว่ามันจะร้อนหรือมันจะหนาวเนาะซิลหรือผ้าไหมเนี่ยมันก็ยังคงความนิยมเนาะเหมือนกับอย่างที่มันเคยได้รับความนิยมเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วโอ้โหประวัติศาสตร์ยาวนานมากใช่ไหมโอเคตอนที่มันได้รับการผลิตขึ้นมาครั้งแรกเนาะ However the history of silk has not always been as smooth as the fabric itself เขาบอกแต่ว่าประวัติศาสตร์ของผ้าไหมเนี่ยหรือไหมเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบเนาะไม่ได้ลื่นไม่ได้ราบเรียบเหมือนกับตัวผ้านะเหมือนกับตัวผ้า Today's basic silk product process has changed very little since it first began เขาบอกว่าทุกวันนี้ไอ้ basic silk product process นี้ has changed very little since it first began เขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยอีกกระบวนการเนี่ยขั้นตอนการผลิตของผ้าไหมเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวเองนะครับตั้งแต่แบบจากครั้งแรกที่มันโดนผลิตขึ้นมาเนาะ The fabric comes from silkworms คำนี้ออกว่า worm เนาะออกเสียงว่า worm นะครับ worm The fabric comes from silkworm which although tiny when born grow rapidly in size เขาบอกว่าไอตัวผ้าเนี่ยมันทำมาจากหนอนไหมเหรอหนอนไหมใช่ไหมซึ่งหนอนไหมเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยเขาบอกว่าตอนที่มันเกิดขึ้นมามันตัวกระจี๊ดเดียวเองเนาะใช่ไหมแต่ว่าทีนี้มันโตเนี่ยโต in size ใช่ไหมครับโตขนาดของมันเนี่ยโตเร็วมากเนาะขนาดของมันใหญ่ขึ้นเร็วมาก Indeed on a strict diet of mulberry leaves เขาบอกว่าแต่ว่าอันเนี้ยอีไหมพวกเนี้ยมันกินอะไรเอ่ยมันกินแค่ strict diet นะครับกินแค่ mulberry leaves นั่นเองก็คือใบหม่อนเนาะใบหม่อน ใบหม่อนนั่นเอง It is estimated that they increase in weight by 10,000%เนาะ10,000% over the first 6 weeks of their life เขาบอกว่าพวกหนอนไหมพวกเนี้ยเขาประมาณว่าเนาะพวกมันเนี่ยสามารถที่จะโตมีน้ำหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 10,000% หลังจาก10,000% ในช่วงระยะเวลา6 อาทิตย์แรกของชีวิตของพวกมันเนาะภายใน6 อาทิตย์นะมันสามารถที่จะแบบว่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ถึง 10,000% นั่นเลยเนาะ when they are fully grown แล้วตอนที่มันแบบโตเต็มวัยนะครับ fully grown the silkworms create a cocoon ไอตัว silkworm พวกเนี้ยมันก็จะสร้างเหมือนเป็นรังไหมเนาะเป็นรังไหมขึ้นมานะครับคำนี้ออกเสียงว่า cocoon นะครับ cocoon stress ด้วย2เนาะ cocoon แล้ว cocoon คืออะไรเห็นไหมเขาก็เหมือนเดิมอีกแล้วที่ครูเคยบอกไว้นะครับบางทีถ้าเกิดเจอไฮเฟนเนาะแสดงว่าข้างหลังเนี่ยนะครับมันเป็นตัวขยายของข้างหน้าเนาะcocoon อาจจะแบบไม่ค่อยเป็นศัพท์ที่คุ้นกันสักเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยขยายความให้นะบอกว่าเป็น a protective shell made of silk shell อันนี้ไม่ได้เป็น verb เหมือนอย่างข้างหน้าแล้วเนาะทีนี้ shell อันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเกราะป้องกันเนาะใช่ไหมซึ่งทำมาจากไหมนั่นเองนะทำมาจากไหมนั่นเองเป็นเกราะป้องกันทำมาจากไหมนั่นเอง They then crawl inside in order to prepare for their next stage of development เขาบอกว่านอกจากมันจะสร้างอีกคูนขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอสร้างเสร็จปั๊บพวกมันก็ทำไงคลานเข้าไปอยู่ข้างในเนาะแล้วเพื่อที่จะทำอะไรเอ่ยเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับสเตจต่อไปของพัฒนาการของพวกมัน However for commercial silk product those cocoons are then boiled killing the worm inside แต่เพื่อเป็นไงเพื่อการผลิตไหมเพื่อการค้านะครับเนาะการผลิตไหมเพื่อการค้า these cocoons ไอ้พวกรังไหมต่างๆพวกเนี้ยก็จะโดนเอาไปต้มเนาะแล้วเพื่อจะฆ่าการไปต้มซึ่งการต้มเนี่ยมันฆ่าหนอนที่อยู่ข้างในเนาะ to ensure that the silk is not damaged เพื่อจะให้ชัวร์ว่าไอ้ไหมเนี่ยมันไม่โดน
ไม่โดนทำอันตรายนะไม่ทำให้เสียหายนะครับ after this หลังจากนั้นเป็นคำสิกหน่อยนะที่เราเรียนกันตั้งแต่ต้นใช่ไหมโอเค after this the silk is gathered and prepared หลังจากนั้นก็อีไหมพวกเนี้ยก็จะโดนเอามารวบรวมกันนะรวบรวมกันแล้วก็ทีนี้เอามาจัดเตรียมเอาไว้ A single cocoon can produce between 300 and 900 meters of silk thread เขาบอกว่าอีหนึ่งอันเนี่ยหนึ่งโคคูนเนี่ยสามารถที่จะผลิตเนาะก็เรียกอะไรเส้นได้ซึ่งทำมาจากไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยได้ประมาณ300ถึง900เมตรนะครับ300ถึง900เมตรก็คือเกือบกิโลนะถ้า900เมตรใช่ไหม Although today's silk is both grown and worn widely ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ผ้าไหมเนี่ยมันจะได้รับการก็เลยแหละไหมพวกนี้ได้รับการแบบว่าเลี้ยงเนาะแล้วก็ผ้าไหมเองก็ได้รับการใส่นะอย่างแพร่หลายนะครับทั่วโลกเนาะ Original production of silk was restricted to China เมื่อก่อนอ่ะจริงๆแล้วดั้งเดิมแล้วเนี่ยการผลิตผ้าไหมพวกนี้ซิลค์พวกนี้มันโดนจำกัดอยู่แค่ที่เมืองจีนแค่นั้นนะ Indeed it was so important that at one time it was only the emperor and his close family who were allowed to wear it ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับที่มีเพียงแค่จักรพรรดินะครับแล้วก็ครอบครัวที่สนิทนะครอบครัวสนิทของจักรพรรดิเองเนี่ยเท่านั้นเลยนะที่จะมีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะใส่ผ้าไหมพวกนี้ได้เนาะ The Chinese were initially very protective of the silk manufacturing process ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าไง initially นะครับอย่างตอนแรกเริ่มนะ initially เขาบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาแบบโอ้โหหวงแหนมากเลยขั้นตอนการผลิตผ้าไหมพวกเนี้ยเนาะทีนี้ to smuggle either the silkworms or mulberry leaves out of China was punishable by death เขาบอกการที่จะลักลอบเอาหนอนไหมเนี่ยหรือใบหม่อนเนี่ยออกจากเมืองจีนเนี่ยตอนนั้นเนาะจะแบบเป็นสิ่งที่แบบจะต้องรับโทษถึงตายเลยนะDespite the risks ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่างๆนะครับ A princess in the 5th century concealed some silkworm eggs in her hair and took them to her fiancé's Asian kingdom แต่ว่ายังไงก็ตามเป็นไงถึงแม้จะมีความเสี่ยงมีอันตรายมากก็ตามมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งในศตวรรษที่5นะครับก็แอบเอาไงแอบเอาไข่ของหนอนไหมเนี่ยเนาะเอาใส่ไปในหัวเอาไปใส่ในผมของเธอเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาออกนอกประเทศไปเอาไปให้ใครเอาไปให้คู่หมั่นเนาะที่อยู่ที่อาณาจักรที่เอเชียสักที่หนึ่งนะซึ่งไม่ใช่เมืองจีนนะเนาะคำว่า Asian Kingdom ในที่นี้ก็คือที่อื่นนะที่ไม่ใช่เอเชียที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองจีนนะ Likewise in the 6th century two monks managed to take some eggs all the way back to their native Byzantium modern day Istanbul in Turkey ก็มีในศตวรรษที่ 6 เช่นกันนะครับก็จะมีพระ2รูปนะครับซึ่งจัดการลักลอบนะครับเอาไข่เนี่ยนะไข่ไหมเนี่ยเนาะออกไปจากประเทศจีนนะครับแล้วทีนี้กลับไปถึงนู่นนะครับถึงที่อาณาจักรไบแซนเทียมนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือเมืองอิสตันบูลของตุรกีนั่นเองนะ It was an event of great importance ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากนะครับ Since Europe was from that point able to manufacture its own silk เพราะว่าจุดนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ยุโรปสามารถที่จะผลิตไหมเองได้Prior to the monks' success in bringing the silkworm out of China นะก่อนที่นะครับ prior to เนาะ prior to ตามด้วยนามนะครับ prior to ตามด้วยนามก่อนที่พระสองรูปนั้นเนี่ยจะมีความประสบความสำเร็จในการที่เอาอีตัวหนอนไหมพวกนี้ออกจากเมืองจีนได้นะครับ Europeans were dependent on merchants bringing the fabric from East Asia across the mountain roads in Central Asia and the Middle East พวกชาวยุโรปเนี่ยก็เขาเรียกอะไร were dependent on merchants
วกยุโรปเนี่ยก็เขาเรียกอะไรต้องมีการต้องพึ่งพาเนาะต้องอาศัยการค้าขายนะครับเพื่อที่จะเอาเขาเรียกอะไรเอาผ้าต่างๆนะมาจากเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งจะต้องมีการข้ามเนาะ mountain roads of Central Asia ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่มีภูเขาเยอะแยะมากมายนะครับในเอเชียกลางเนาะแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยเช่นกันนะครับ Indeed so much silk was transported at this trade route became known as the Silk Road คำนี้ออกเสียงได้2แบบนะครับบางคนในอเมริกานะครับบางคนก็จะออกเสียงว่า route นะครับแต่บางคนก็ออกเสียงว่า route นะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมี context ของมันถ้าเกิดสมมุติว่าพูดถึงทางที่มีการเดินทางเป็นประจำอย่างเงี้ยเนาะอย่างเช่นการเดินทางของเครื่องอย่างเงี้ยที่มีแบบว่า certain มีการเดินทางที่แน่นอนของเส้นทางเนี้ยหรือว่าอันนี้ก็เหมือนกันเนาะในที่นี้ครูมองว่ามันอาจจะออกเสียงว่า route แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างกันนะครับจะออกว่า route ก็ได้จะออกว่า route ก็ได้ไม่ต่างกันนะแต่ว่าถ้าในเคสนี้ถ้าเกิดเป็นครูจะออกว่า route นะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงคิดว่าน่าจะเป็นคำว่า route มากกว่าแต่ว่ามันดูเป็นเส้นทางที่แบบเป็นประจำอ่ะSo much silk was transported at this trade route became known as the Silk Road ไอ้เส้นทางเนี้ยที่ใช้ในการขนส่งไหมพวกเนี้ยเขาก็เรียกมันว่า Silk Road เนาะ At the time of Roman Empire ในช่วงที่เป็นช่วงเวลาของอาณาจักรโรมันเนี่ยเนาะ Silk had become popular around the Mediterranean although it was very expensive ตอนนั้นเนี่ยช่วงโรมัน Empire เนี่ยนะครับอีผ้าไหมเนี่ยได้รับความนิยมมากเนาะในแถบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีราคาแพงมากก็ตามChina is still the world's main producer of silk manufacturing around 80% of global supply เขาบอกในปัจจุบันเนี่ยเมืองจีนนะครับก็ยังเป็นผู้ผลิตหลักเนาะของผ้าไหมนะครับซึ่งสามารถผลิตได้ถึง 80% ของ supply ทั่วโลกเลยอินเดียนะครับก็จะเป็น second largest producer นะซึ่งก็จะผลิตได้ประมาณ 15% นะครับเป็นอันดับ2เนาะ although man-made fibers are cheap and easier to manufacture. The beauty of silk is difficult to match. เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรเส้นใยนะครับที่มนุษย์ผลิตขึ้นเองเนี่ยซึ่งมันเป็น man made เนาะ man ขีดแล้วก็ made นะครับแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเนาะอย่างเช่น man made river ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแม่น้ำที่คนขุดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ man made เนาะเส้นใยคนก็ผลิตขึ้นเองได้นะ are cheap and easier to manufacture ถึงแม้ว่ามันจะมีราคาที่ต่ำกว่านะแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้ง่ายกว่าเนาะแต่ว่าเสน่ห์หรือความสวยงามของผ้าไหมเนี่ยมันก็ยังจะโอ้โหเทียบชั้นกันยากนะครับและเขาบอกให้there is always likely to be a large international market แล้วก็มันมีความที่แบบเป็นแบบความเป็นตลาดอินเตอร์มากกว่ากันเยอะเลยเนาะทีนี้มาดูซิเขาบอกว่า read the article again you don't have to read the article again I think you have already gone through the passages now right so maybe you can go ahead and do the exercise are the statements below true or false or the article does not say มี3 choice เหมือนเดิมนะครับ whether it's true or whether it's false or it doesn't say at all in the article, right? The first one, the silk is suitable for different climates. ก็เขาบอกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ว่า whether it's hot or whether it's cool, it's great to wear. It's comfortable to wear. True. Silkworms are usually killed in order to make silk. Well, ก็อาจจะจริงนะใช่ไหมเพื่อจะไม่ให้มันเกิด damage กับอีตัวเส้นไหมนะครับ Number 3 silkworms can grow 5 centimeter long Does it say so? No, I don't think so, right? It talks about the weight and it talks about the size, but it doesn't talk about like how much it can grow. It doesn't say. Number 4 silkworms have a varied diet No, right? Because it's
it's a strict diet of mulberry, right? Strict diet of mulberry. False. Thousands of people were put to death for smuggling silkworms out of China. It doesn't say, right? It says that in the past, if you smuggle silkworms or other things, you can be punished. You can be, you know, you can receive death punishment, but not nowadays. Yeah, it doesn't say. Silk is less popular today than it was before. False. The Silk Road passed through the important city of Petra in Jordan. It doesn't say, right? It says only in the Middle East, but it doesn't say where exactly. World silk production is dominated by 2 countries. Yeah, I think it says so, right? It's true, right? Because it's 80% by China and 15% by India. So it's true. Okay, and here is the picture of the Silk Road. Okay, overland Silk Road ก็คือผ่านทางบกเนาะใช่ไหม and maritime Silk Road อันนี้คือผ่านทางเรือนะครับเนาะจากเมืองจีนไปถึงนี่นะครับเนาะถึงยุโรป Before silk is gathered, silkworm cocoons are ก่อนที่จะเขาเรียกอะไรสาวไหมอะ การสาวไหมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันในการที่แบบว่ารวบรวมเส้นไหมนะทีนี้เขาบอกว่าซิลค์เวิร์มพวกนี้อีหนอนไหมเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่หนอนไหมหมายถึงไอตัวรังของหนอนไหมพวกนี้จะโดนทำอะไรนะ Put in freezer no open no check for equality no put in hot water yes boil right เข้าไปต้มนี่ใช่ไหมput in hot water อันนี้คือเขาใช้ paraphrase เอานะหลอกเราไม่เราตอบง่ายๆ historically ในประวัติศาสตร์นะครับ in China silk was worn only by the emperor and close family only by the royal familyเพราะช้อยส์ข้อนี้ก็ผิดอยู่ดีครับเพราะว่าเขาบอกว่ายังมีครอบครัวบางครอบครัวที่แบบว่าได้รับการอนุญาตให้ใส่ได้ใช่ไหม nope yeah silkworm eggs were smuggled back to Europe by 2 months Chinese no merchants no a princess in 2 months to Europe only 2 months เพราะว่าอันเนี้ยเขาเป็นเหมือนเป็นฟิอันเซกับเจ้าชายของเอเชียใช่ไหมสักคนหนึ่งเนาะ Okay, number 4 the author suggests that the Silk Road was easy to travel on, mainly carry goods from Europe, was used by traders, was busiest after the AIDS has been smuggled out คำตอบคือ was used by traders right ได้รับแบบพวกที่แบบทำการค้าอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้จะใช้เส้นทาง Silk Road เนาะ Number 5 silk is number 1 of the easiest fabric to make maybe not no longer a popular material ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นวัตถุเป็น material ที่แบบได้รับความนิยมอีกต่อไปแล้วนะประมาณนี้ cheaper to produce than man-made fibers ประโยคนี้งงๆนะ not only made in China อันนี้ใช่ตอบข้อดีโอเคทีนี้ read between the lines นะครับ the writer says the history of silk has not been smooth because อันนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วที่เขาพูดเอาไว้ตั้งแต่ประโยคตั้งแต่แบบ paragraph แรกใช่ไหมว่าแบบเนี่ยว่าแบบเส้นประวัติศาสตร์ของไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบรื่นเนาะเท่ากับไหมนะครับก็คือว่า the Chinese put people to death
for passing on the means of making it right เมื่อก่อนมันเขาบอกว่าแล้วใช่ไหมบอกว่าเนี่ย the Chinese were so protective about the manufacturing process of silk right เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการสอนหรือมีการไปบอกต่อเนี่ยโดนฆ่าแน่นอนนะตายแน่ The Chinese were probably very protective of the silk manufacturing process because they can be put to death if they smuggle it ใช่ปะthey wanted the rest of the world to trade with them and they would be able to set a high price for it อันนี้ก็เป็นคำตอบที่ก็beyond ของครูบิกเนาะบอกว่าเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาต้องการให้คนที่เหลือของโลกเนี่ยเนาะมาทำการค้ากับพวกเขานะครับแล้วก็ทีนี้เหมือนจะผูกขาดนั่นเองนะแล้วก็ they would be able to set a high price for it ในเมื่อเป็นสินค้าผูกขาดตลาดผูกขาดก็ตั้งราคาสูงได้เลยตามสบายเพราะไม่มีคนอื่นขายได้ใช่ไหม Although it was expensive, silk had probably become popular around the Mediterranean because it was comfortable to wear in hot weather, right? เพราะว่าในแถบ Mediterranean นะครับจะเป็นอากาศแบบร้อนๆหน่อยเนาะMan-made fibers are cheaper and easier to manufacture because it is made by machinery. Producers do not have to wait 6 weeks for silkworm to grow. It is much less delicate manufacturing process. เห็นไหมเพราะว่าอีกคนผลิตเองก็ไม่ต้องรอถึง6 อาทิตย์นะเพื่อจะให้อีหนอนพวกนี้มันโตขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าก็สังเคราะห์เอาเนาะ It is much less delicate manufacturing process ขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดอ่อนเท่าเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาต่อครับนะ